सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ अज दा खबर खास। अज गल करांगे पंजाब दी आर्थिकता अते उस आर्थिकता नूं सांभण वाले खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दी। पंजाब दा खजाना खाली है, ये सरकार हमेशा तो कहंदी नज़र आउंदी है। इसलिए सूबे च विकास दे कोई भी काम नहीं कीते जा रहे। चोण वादे ना पूरे करन लई भी सरकार वल्लों यही बहाना बनाया जाता है। मुलाजम धरनिਆਂ ते बैठे ने ते किसान खुदकुशियां रुक नहीं रहीਆਂ। पर खजाना मंत्री वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम विच हिस्सा लैण दे लई स्विट्जरलैंड दे दावोस पहुंचे हुए हैं। अजिहे सवाल यही उठ रहा है कि कितना जरूरी है ये दावोस का दौरा। पंजाब दे लई निवेश लियाउण दे मकसद नाल दूजी वार दावोस पहुंचे ने मनप्रीत बादल। अजिहे सवाल उठ रहा है कि पहले दौरे तो बाद कितना निवेश लियाउण चों कामयाब होए सन। सवाल होर भी कई सारे ने जो इस दौरे नूं लैके उठ रहे ने। जदों माड़ी आर्थिकता चल रहा है पंजाब, जदों रोजगार तो वांझा है पंजाब दा नौजवान, जदों तनख्वाहां ना मिलन करके सड़कां ते ने मुलाजम अते कर्ज माफी दी उड़ीक विच है किसान, उदों स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए ने मनप्रीत बादल। स्विट्जरलैंड के दावोस च चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच हिस्सा लैण गए ने पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल साहब। दावा किया जा रहा है कि उत्थे दुनिया के वड्डे बिजनेस लीडर्स नाल बैठकां कीतियां जा रही ने। पर दूजी बार अजिहे दौरे ते गए बादल साहब पहलां ये तां साफ करो कि पहले दौरे ते पंजाब लई की लैके आए सी, किन्ने करोड़ां रुपए दा निवेश पंजाब विच होया, कि उस नाल पंजाब दी आर्थिक हालत बेहतर हुई, क्योंकि मौजूदा समय तां पंजाब दे जो हालात ने उन्हां नूं वेख के अजिहा लगदा नहीं कि पंजाब च कोई भी निवेश होया या पंजाब दा खजाना भर गया। पंजाब सरकार अपने अधिकारक ट्विटर अकाउंट ते खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दी तस्वीर नूं बड़े ही माण दे नाल शेयर कर रही है। पर इस ट्वीट ते लोकां दे प्रतिक्रम अजिहे ने जो साफ करदे ने कि लोकां नूं मनप्रीत बादल दा दौरा महज ड्रामा लग रहा है। इत्थों तक कि लोग मनप्रीत बादल नूं फेल खजाना मंत्री भी दस रहे ने ते पुछ रहे ने कि जदों पंजाब दे हालात सुधारन लई तुहाडे कोल पैसा नहीं तां दावोस जाण लई पैसा कित्थों आ रहा है, इसका जवाब दिओ। कुछ अजिहे ही सवाल वो टीचर एसोसीएशन भी पुछ रही है जो लंबे समय तो सरकार दीआं नीतियां दे खिलाफ संघर्ष की राह ते है। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मनप्रीत बादल दे दूजी बार दावोस दे दौरे नूं लैके सवाल ये भी उठ रहे ने कि मनप्रीत सिंह बादल विश्व दीआं कंपनियां नूं प्रभावित करन विच सफल हो सकणगे। पंजाब दे हालातां बारे कंपनियां नूं की दस्सणगे मनप्रीत बादल। किसान खुदकुशियां कर रहे ने, मुलाजमां नूं तनख्वाहां लेट दित्तियां जा रहीआं ने, कि पंजाब दी ये सच्चाई दस के कोई कंपनी पंजाब च निवेश लई तैयार होवेगी। अर्थशास्त्री भी इस दौरे नूं लैके ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਏ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਏ ਔਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਗੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵੀ ਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡੈਵੋਸ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੋ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜਮਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਝੂ ਬੋਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ
ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਡਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਅਜਾਈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅਜੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉੱਥੇ 21 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਦੌਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੌਰੇ ਨੂੰ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 0% ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੀ 100 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ 96 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। 9677 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਈ ਆ 10438 ਰੁਪਏ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਆ, 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਆ 2500 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 10% ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲਿਆਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ 10% ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। 10000 ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਖੜੀ ਆ, ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਨਬਸ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ
ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।